નમસ્કાર, ગુજરાત ન્યૂઝના સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. આઈસ્ક્રીમ બોલતાની સાથે જ તમામ લોકોના મોઢામાં પાણી આવી જતું હશે. ત્યારે ભાગ્યે જ કોઈ વ્યક્તિ એવો હશે કે જેને આઈસ્ક્રીમ નહીં ભાવતો હોય. ત્યારે અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે 3 દિવસનો વર્લ્ડ આઈસ્ક્રીમ એક્સપો 2025નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો આવો જોઈએ શું છે ખાસ વિશેષ આ આઈસ્ક્રીમ એક્સપોમાં. અમદાવાદમાં સાયન્સ સિટી ખાતે વર્લ્ડ આઈસ્ક્રીમ એક્સપો 2025નું 3 દિવસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આઈસ્ક્રીમની બનાવટથી માંડીને પેકેજિંગ તેમજ તેને કઈ રીતે સ્ટોરેજ કરાય છે તે તમામ પ્રકારની કંપનીઓ એક જ જગ્યાએ જોવા મળી હતી. આઈસ્ક્રીમમાં વપરાતા રો મટીરિયલથી માંડીને આઈસ્ક્રીમ મશીનો, ડેરી પ્રોડક્ટના મશીનો, પેકેજિંગ મશીનો ઉપરાંત આઈસ્ક્રીમ ફ્રીજ સહિત 100થી પણ વધુ સ્ટોલ આ એક્સપોમાં જોવા મળ્યા છે. સાયન્સ સિટી ખાતે વર્લ્ડ આઈસ્ક્રીમ એક્સપો 2025નું આયોજન. એક્સપોમાં જોવા મળશે 100થી વધુ સ્ટોલ. આઈસ્ક્રીમ ફ્રીજ, મશીન, રો મટીરિયલ જેવા સ્ટોર આકર્ષણનું કેન્દ્ર. આઈસ્ક્રીમના બાઉલ ઉપરાંત અન્ય રીતે વપરાતા મટીરિયલના સ્ટોલ પણ જોવા મળ્યા અને ગુજરાત નહીં પરંતુ દેશભરમાં આ કંપની દ્વારા પોતાનું મટીરિયલ સપ્લાય કરવામાં આવે છે. कॉस्मो प्लास्टिक जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा स्टॉल है. कॉस्मो प्लास्टिक से है. हमारा जो फैक्ट्री है वो छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में है. तो कॉस्मो प्लास्टिक ये बेसिकली जो है कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड जो हमारी पेरेंट कंपनी है, हमारी पेरेंट कंपनी का हम लोग एक बिजनेस पार्ट है. कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड ये लगभग पिछले लगभग 40 साल से है बीओपीपी मैन्युफैक्चरिंग में. तो कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड के हमारे प्लांट्स छत्रपति संभाजी नगर में है 2 और वडोदरा में भी एक है. तो वहीं पे जहाँ पे कॉस्मो फर्स्ट का हमारा है, तो कॉस्मो प्लास्टिक का भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं पे है छत्रपति संभाजी नगर में. तो कॉस्मो प्लास्टिक अगर मैं बात करूँ हमारे कंपनी के बारे में, तो हमारे पास जो है जो फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, तो शीट मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फिर थर्मोफॉर्मिंग हो गई, फिर उसमें प्रिंटिंग हो गई और इंजेक्शन मोल्डिंग भी हो गई. तो अगर कोई कस्टमर आता है जैसे डेयरी मैन्युफैक्चरर है या आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है या स्वीट्स मैन्युफैक्चरर है, तो हमारे पास पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जहाँ पे हम लोग उनको सॉल्यूशंस दे सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स पैक करने के लिए. कुछ कुछ जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे शीट में बैरियर शीट हो गए, बैरियर ट्रेज हो गए, ये हमारे पास है. हमारे पास अलग अलग डिज़ाइंस के नए डिज़ाइंस के थर्मोफॉर्मिंग पैक्स है. जैसे आप देख सकते हो तो कुछ काफ़ी बड़े कस्टमर्स है, हर्शीज़ हो गया या बास्किन रॉबिन्स हो गया, अमूल हो गया, हेरिटेज हो गया, ऐसे काफ़ी बड़े जो डेयरीज है या आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स है उनको हम लोग सप्लाई करते हैं अभी. तो कॉस्मो प्लास्टिक ये माना जाता है कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड भी, जो हम लोग है पूरे इंडिया में और भारत भर में हमारा सप्लाई होता है, पूरे देश में होता है. पूरे लगभग 80 कंट्रीज़ में हम लोग सप्लाई भी करते हैं फिल्म्स हमारी, तो वहाँ पे हमारे ऑफिस भी है. तो ये कॉस्मो प्लास्टिक ये पिछले 2.5 साल से चालू हुआ है. अभी काफ़ी अच्छा हमको लोग को रिस्पॉन्स आता है. काफ़ी ब्रांड्स के साथ हम लोग करते हैं. तो क्वालिटी हो गया, बहुत अच्छी सर्विस हो गई, ये हमारी यूएसपी बोल सकते हैं. बेसिकली हम आइसक्रीम्स के लिए पैक्स बनाते हैं. जैसे अभी इंडिया में देखा जाए तो आइसक्रीम के लिए थर्मोफॉर्मिंग और आईएमएल अलग अलग कंपनीज बनाती है, लेकिन हम एक ही जगह पे पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं जिसमें हम थर्मोफॉर्मिंग कप्स भी देंगे जिसमें 55 ml है, 100 ml है, देन 180 ml, देन संडे कप्स भी है. उसके अलावा जो प्रीमियम पैक्स आते हैं जैसे आईएमएल्स पैक्स, अभी रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है आईएमएल्स पैक्स का, तो उसमें हम पूरा रेंज है जिसमें राउंड सीरीज में 120 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 लीटर स्क्वायर. देन ओल सीरीज़ में भी आते हैं हम. ओल सीरीज़ में तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है हमें थ्रू आउट दी पैन इंडिया लेवल पे, उसमें भी पूरा सीरीज़ कंप्लीट है. देन उसके बाद हम सर स्क्वायर में है, जैसे स्क्वायर पैक्स आते हैं 1 लीटर स्क्वायर, उसमें भी. और इन फ्यूचर बहुत से प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में है और हम ओपन हैं जो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. कोई आपकी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट रहेंगी तो उसके हिसाब से हम कस्टमाइज प्रोडक्ट या शेप साइज में बना के भी दे सकते हैं. આઈસ્ક્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની જો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાત આઈસ્ક્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું મોટું હબ ગણવામાં આવે છે. ત્યારે જીએસટી બાદ આઈસ્ક્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ખૂબ જ ફટકો પડ્યો હતો. આઈસ્ક્રીમ ઉપરાંત 18% જીએસટી લગાવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ હવે તેને ઓછું કરતા જ આઈસ્ક્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના લઘુ ઉદ્યોગોને ફાયદો થવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. ગુજરાત આમ તો આખા ઇન્ડિયામાં આઈસ્ક્રીમનું હબ રહેલું છે અને આજે જ્યારથી ભારતમાં આઈસ્ક્રીમની આમ જે કહીએ કે ભાઈ ઓળખ છે તે ગુજરાતથી
આઈસ્ક્રીમની ઓળખ છે અને આજે મોટી મોટી કંપનીઓના સ્ટોર આપણા અને મેન્યુફેક્ચર ગુજરાતમાં રહ્યું છે. આઈસ્ક્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રી છેલ્લા એમ કહીએ તો કે ભાઈ 7-8-10 વર્ષથી જ્યારથી જીએસટી આવ્યું ત્યારથી એક ધર્મ સંકટમાં ચાલતું ડગમગું ચાલતું આવ્યું. પણ જ્યારે એને કોરોનાનું પાટો પડ્યું ત્યારથી એની જે ગ્રોથ થવો જોઈએ, જે એ થવું જોઈએ, એ એક વિકાસ રૂંધાતો હતો. અમે સરકારને માનો કે આજે 8-9 વર્ષથી અમે એક લડત ચલાવી હતી કે ભાઈ આને જીએસટીમાં દરેક ખાદ્ય પદાર્થ જે 5% કે 12%માં હતું, પર આઈસ્ક્રીમ 18%માં હતું. દરેક ડેરી પ્રોડક્ટ 5%માં હતી. આઈસ્ક્રીમ પણ એ જ ડેરી દૂધમાંથી કે ક્રીમમાંથી બનતી વસ્તુ હોવા છતાં એ 18%માં આવતી હતી. તો અમે સરકારને એ જે સરકાર એને લક્ઝરી આઇટમ આઈસ્ક્રીમને ગણતી હતી એ લક્ઝરી નથી એવી કોર્ટ દ્વારા અમે એને પાસ કરાવી અને અમે એને સરકારને ઘણીવાર રજૂઆત કરી કે ભાઈ એને 5%માં લાવો. તો એ આ જે વિકાસ રૂંધાઈ છે, કારણ કે આપણે એમ માનીએ કે આઈસ્ક્રીમનું છે ને ભારતમાં બહુ મોટું માર્કેટ છે, બહુ એટલે સમુદ્ર છે, આમાં તમે જેટલું કરી શકો એટલું ઓછું છે. પણ આપણા ઇન્ડિયામાં એ થતું નહોતું. આજે દરેક દેશની કન્ઝપ્શન જોઈએ ને તો 2 લીટર 5 લીટર 10 લીટર છે, જ્યારે આપણે ઇન્ડિયાની કન્ઝપ્શન 1 લીટર પર વ્યક્તિ કરતાં પણ વાર્ષિક ઓછી છે. તો આનું બહુ મોટું માર્કેટ છે. આજે ઓર્ગેનાઇઝ 2 સેક્ટર આમાં કામ કરે છે. 30,000 કરોડનું આમ ઓલરેડી માર્કેટ કહેવાય છે. પર આપણે એક ધારણા બાંધી શકીએ એને હજી જે આ જીએસટી હમણાં રિફોર્મ થયું અને હવે ઓરિજિનલ માર્કેટ કેટલું મોટું છે એ હવે ખબર પડશે. કારણ કે દરેક અનઓર્ગેનાઇઝર જે સેક્ટર છે એ હવે ઓર્ગેનાઇઝ થશે અને આ જીએસટીથી દરેકને ફાયદો થશે, આઈસ્ક્રીમ ઉદ્યોગને ફાયદો થશે. આ જે એક્સપો કરીએ છીએ તે દરેક એક રૂફની નીચે દરેક આઈસ્ક્રીમ મેન્યુફેક્ચરને અહીંયા એને સારી ક્વોલિટી, સારી મશીનરી, સારી બિસ્કિટો, સારા જે કોન લાગતા હોય, જ્યારે પ્રિન્ટિંગ મટીરિયલ બધી જ એક રૂફ નીચે મળી શકે એવું અમે આયોજન કર્યું છે. આ અમારા જે ઓલ ઇન્ડિયા સ્મોલ સ્કેલ આઈસ્ક્રીમ મેન્યુફેક્ચરના નેતૃત્વ હેઠળ અમારું આ જે ઓર્ગેનાઇઝ થાય છે એ અમે અહીંયા દરેક આઈસ્ક્રીમ મેન્યુફેક્ચરને ફાયદો થાય એના માટેનું આયોજન કર્યું છે. જીએસટીનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો ત્યારબાદ હવે આઈસ્ક્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં નાના એકમોને વધુ ફાયદો થશે. અને અગાઉ જ્યારે જીએસટી હતું ત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રીની શું પરિસ્થિતિ હતી તે અંગે વાત કરીએ તો સાયન્સ સિટી ખાતે આઈસ્ક્રીમ એક્સપોનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, વાત કરવામાં આવે તો જે પ્રમાણે ગુજરાતમાં આઈસ્ક્રીમનું દર વર્ષે વેચાણ થતું હોય છે, કેટલું વેચાણ થતું હોય છે, મેન્યુફેક્ચરથી લઈને કઈ રીતનું આઈસ્ક્રીમ લોકો સુધી પહોંચતું હોય છે, અને સાથે જ વાત કરીએ તો હમણાં જ જે પ્રમાણે જીએસટી ઓછો કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને કેટલું જે કહી શકાય કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને તેમજ ખાસ કરીને આઈસ્ક્રીમ ઉદ્યોગને કેટલો વેગ મળશે તેની સાથે વાત કરીશું. વાત કરવામાં આવે શું કહેશો જે પ્રમાણે જીએસટી ઘટાડવામાં આવ્યો છે અને સાથે જ વાત કરવામાં આવે કે હાલ આપણે એક્સપોનું આયોજન જે કરવામાં આવ્યું છે અહીંયા ખાસ કરીને કઈ રીતે આને જોશો? સૌથી પહેલા તો સૌ વેપારી મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. સરકારશ્રી દ્વારા 18% જે જીએસટી હતો એને 5% કરવામાં આવ્યો છે. એ તમામ વેપારી જે આઈસ્ક્રીમ મેન્યુફેક્ચર છે એ લોકોમાં ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ છે અને આનો શ્રેય હું માનું છું કે સ્મોલ સ્કેલ આઈસ્ક્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનના પદાધિકારીઓ જે છે એમાં પણ અમારા જે વડીલ જે મલ્હોત્રાજી છે એમણે ખૂબ સહયોગ કર્યો છે અને એમના ખૂબ અથાગ પ્રયત્ન અને એમની નેતૃત્વની નીચે અમે સૌ લોકો એમની સાથે જોડાયા હતા. પુનિત સાહેબ છે, પછી હિંમત સાહેબ છે, ભૂપતભાઈ છે, પછી મનમોહક આઈસ્ક્રીમમાંથી છે. તમામ લોકોએ અથાગ પ્રયત્ન કરી અને આ એક કહેવાય કે એક સરકારના કાન સુધી આ વાત પહોંચાડી હતી કે આઈસ્ક્રીમ છે એ પણ સામાન્ય લોકો સુધી મળે અને એના માટેના પ્રયત્ન રૂપે 18%માંથી 5% થયું છે. મને લાગે છે ખૂબ આવકારદાયક છે અને આવા ટેક્સના રિફોર્મ્સને કારણે આ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો સાચો સૂર્ય જે છે એ હવે મને લાગે છે કે મધ્યાહને આવશે. ખૂબ સ્કોપ છે. તમામ લોકોને વિનંતી છે કે આ ઉદ્યોગમાં જોડાવ અને એક નવી પહેલ કરો. થેન્ક યુ. ચોક્કસ વાત કરવામાં આવે તો હાલ ગુજરાતમાં કેટલો આઈસ્ક્રીમ જતો હોય છે અને સાથે જ કોઈ રજિસ્ટર જે કહી શકાય કે ઉદ્યોગકારો આઈસ્ક્રીમના જે નાના ઉદ્યોગકારો હોય એ કોઈ રજિસ્ટર હોય છે કે નથી હોતા, અને સાથે જ વાત કરવામાં આવે તો હાલ કેટલો ગુજરાતમાં આઈસ્ક્રીમ અંદાજિત જતો હોય છે?
અત્યારે ગુજરાતની અંદર જે આઈસ્ક્રીમનું કન્ઝપ્શન છે એ ઇન્ડિયાના કન્ઝપ્શન કરતાં સૌથી વધુ છે ગુજરાતનું. ગણીએ તો 5 થી 7 કરોડ જેવું 500 થી 700 કરોડ જેટલું કન્ઝપ્શન કદાચ ગુજરાતનું છે. સોરી 5,000 કરોડ જેવું કન્ઝપ્શન ગુજરાતનું છે. પણ અત્યારે જેમ વાત કરી હિમાચલભાઈએ કે જીએસટીના હિસાબે કોરોના પછી કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી એ હાલત આ જીએસટીના આવવાથી એક એના નવો પ્રાણવાયુ મળશે અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝનો ગ્રોથ વધશે. ખાસ કરીને તમે જે વાત કરી એમ નાના ઉદ્યોગકારો, નાના આઈસ્ક્રીમવાળા લોકો, એ લોકો પણ રાહ જોઈને બેઠા હતા કે જો જીએસટીમાં કંઈ ફાયદો થાય તો એ પણ લોકો પોતાની જે સંસ્થા છે, પોતાની જે કંપની છે એને ઓર્ગેનાઇઝ વેમાં લઈ આવે. તો મને આશા છે કે એક નવો સૂરજ ઉગશે આઈસ્ક્રીમ માટે અને જે આજે કન્ઝપ્શન થઈ રહ્યું છે ગુજરાતમાં એના પાકા ફિગર તો નથી કોઈની પાસે, પણ જ્યારે આ જીએસટીનું આપણે 5% વિસ્તરણ થયું છે ત્યાર પછી હવે આઈસ્ક્રીમનો જે ગ્રોથ થશે ને એ ઓર્ગેનાઇઝ થઈ જશે અને આપણે સાચા આંકડાની ખબર પડશે. અત્યારે તો આપણે આંકડા કહી શકીએ પણ એ પાકા આંકડા નથી જ. ચોક્કસ વાત કરવામાં આવે તો અહીંયા કેટલા સ્ટોર છે અને સાથે જ કયા પ્રકારનું આયોજન છે અને કેટલામું આયોજન છે? ગુજરાતમાં પ્રથમ આયોજન છે કે આ પહેલા આ એક્સપો ક્યાંય બીજે થયેલો છે? ये अहमदाबाद में साइंस सिटी में विज्ञान भवन में वर्ल्ड ऑफ आइसक्रीम के नाम से एक्सपो होने जा रहा है. ये तीसरी सीजन है. पहले 2 एक्सपो दिल्ली में हुए थे, नोएडा में. ये सिकमा करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो बना है संगठित, भारत में स्मॉल स्केल आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स का एसोसिएशन है, उसमें सारे राज्य के एसोसिएशन जुड़े हुए हैं. वो सिकमा ने एक आलोक भाई और अमित भाई करके 2 बंदे जो ऑर्गेनाइज एक्सपो कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं. आइसक्रीम और आइसक्रीम के लगते जो रॉ मटेरियल्स है, पैकिंग मटेरियल है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, मशीनरी वाले लोगों ने स्टॉल लगाया है. मैं यहाँ पे एज ए गुजरात आइसक्रीम मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ. मेरा नाम जीवराज पटेल है और हमारे क्रीम एंड नट्स आइसक्रीम के नाम के ब्रांड है. हमारा गुजरात लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन काम है. यहाँ पे जो लोगों को ये एक्सपो करने का एसोसिएशन मिल के जो संगठित किया है, आप हमारे बीच में अभी जो आपको जो बता रहे थे कि आइसक्रीम का कंजम्पशन कितना है, ये मिस्टर हिम्मत भाई पोखिया है, वो खुशबू आइसक्रीम के चेयरमैन है, और सिकमा जो है स्मॉल स्केल आइसक्रीम मैन्युफैक्चर हैं उसके चेयरमैन है. अभी जो बात हो रही थी कि आइसक्रीम को लेके यहाँ पे जो मुकेश भाई ने बताया, हिमाचल भाई ने बताया कि ये डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ग्रोथ नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द 18% ऑफ जीएसटी. जो आइसक्रीम एक डेयरी प्रोडक्ट है, फार्मर्स से मिल्क जो प्रोक्योरमेंट से ये प्रोडक्ट बाजार में जाती है, तो फार्मर का जो ग्रोथ है, मोदी साहब ने जो बताया डबल इनकम करनी है फार्मर की, तो इसी जरिया है. उस जरिए में ये एसोसिएशन को और इंडस्ट्री को आगे ले जाने में ये 10 साल से, जब से जीएसटी आया तब से एक आदमी जो था पूरे इंडिया में जिसने मुहिम चलाया, जो सिकमा के जनरल सेक्रेटरी और हमारे आइसक्रीम इंडस्ट्री के हमारे विद्वान बोले सकते हैं, जो मैं उसको प्यार से भीष्म बोलता हूँ, ऐसे ये जो हमारे विजय मल्होत्रा साहब हैं, ये जीएसटी को लेके सबको संगठित किया, सब राज्यों में गए, सबसे बात किया और बोले कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर तक, हर राज्य में सीएम को, कोर्ट तक गए. ये जो बंदा नहीं होता, ये विजय मल्होत्रा जी नहीं होते हैं, तो आइसक्रीम इंडस्ट्री में आज जो 5% पे हम लोग आए हैं 18 से, ये नहीं हो पाता. भले कितने बड़े ब्रांड है, गुजरात जो आइसक्रीम का हब है. आप इंडिया की टॉप 5 ब्रांड देखो तो जब आज़ादी के पहले 1905 में वाडीलाल का गठन हुआ और आज़ादी के 3 साल पहले हैवमोर था यहाँ पे, और अमूल, हमारा जो श्वेत क्रांति हुआ, ये 3 बड़े नेशनल ब्रांड है, ये मल्टीनेशनल ब्रांड है, गुजरात के हैं. तो जो 100 रुपए का आइसक्रीम बिकता है या बनता है इंडिया में, तो उसमें 80% हिस्सा गुजरात का है. गुजरात इज अ बिजनेस स्टेट, इज अ कैपिटलाइज माइंडसेट. तो इस कारण गुजरात का ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रहा था, इसमें 5% करके. लेकिन ये कराने वाला जो बंदा था वो दिल्ली से था. गुजरात के बंदे मैन्युफैक्चर बड़े होने के बाद आज कितने भी ऑर्गेनाइजेशन, आप सब ने मेहनत किया है, लेकिन जस कोई और लेगा, जो भी करेगा, लेकिन लीडर एक ही होता है या 2 होता है. ये जो है विजय मल्होत्रा जी ने जो किया है काम है, मैं खुले तौर पे बता रहा हूँ कि जो जीएसटी 18 से 5 उसने हर लेवल के, ऑपोजिशन हो या वर्किंग बॉडी में, ये बंदे ने किया है. और आने वाले वक्त में ये सब एसोसिएशन मिल के उसका जो लॉस भी ना हो मैन्युफैक्चरर्स को, सरकार को भी ये बोला जाए कि आप फालतू का एमआरपी पे प्रेशर ना डाला जाए. ये 13% कम हुआ है तो आइसक्रीम इंडस्ट्री वैसे ही प्राइसिंग के नाम पे वॉर खेल रही है.
जैसे 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ में आज चाय भी नहीं मिल रही है, और आइसक्रीम को 5 और 10 रुपीज़ में वे में डिक्रीजिंग करने की बात आएगी तो अगेन नई लड़ाई होगी। जीएसटी की एक लड़ाई थी, दूसरी लड़ाई चालू होगी कि गवर्नमेंट फोर्सफुल ना करे किसी को, कि वहाँ फ़ायदा मिलना चाहिए, कस्टमर तक जाना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर्स का हित रहा तो ट्रेड चलेंगे, रिटेल्स करेंगे, ये सब चलेगा। ये एक सब मिल के आइसक्रीम इंडस्ट्री को और ग्रो किए। थैंक यू। ચોક્કસ. તો જે પ્રમાણે તેમણે જણાવ્યું, ગુજરાત એક હબ છે કે આઈસ્ક્રીમમાં સૌથી વધુમાં વધુ જે હિસ્સો છે તે ગુજરાતના તમામ આઈસ્ક્રીમકારોનો છે, અને સાથે જ જે લઘુ ઉદ્યોગો જે કહી શકાય કે આઈસ્ક્રીમમાં નાના નાના જે મેન્યુફેક્ચરો હતા તે પણ હવે જીએસટી ઓછો થયો છે તેને કારણે હવે તે પણ જે કહી શકાય કે સંગઠનમાં જોડાશે. કેમેરામેન ચંદ્રકાંત વોરા સાથે બ્રિજેશ દવે, અમદાવાદ. આઈસ્ક્રીમ એક્સપોમાં B2B ને ખૂબ જ ફાયદો થાય તે પ્રકારે એક જ સ્થળે આઈસ્ક્રીમ પ્રોડક્ટ બનાવતા બિઝનેસમેન એકબીજા સાથે સહેલાઈથી મળીને પોતાનો બિઝનેસ આગળ વધારી શકે તે હેતુથી આ વખતે અમદાવાદમાં આ એક્સપો રાખવામાં આવ્યો છે, જેમાં આઈસ્ક્રીમ બનાવતી સુરતની કંપનીનો પણ સ્ટોલ છે. જુઓ શું કહે છે તેઓ. एंड राइट नाउ अभी हम लोग इस एग्जीबिशन में हमने पार्टिसिपेट किया है. सो अभी हम लोग देख रहे हैं बिकॉज फर्स्ट डे है. सो नई जो हमारे इनवाइटीज आ रहे हैं तो उसके लिए हम लोग उनको वेलकम करने के लिए रेडी है. अभी राइट नाउ हमारा जो प्रेजेंस है वो 7 स्टेट्स एंड 28 सिटीज़ में है. एंड मेनली जो ब्रांड है ये सूरत ओरिजिनेटेड ब्रांड है एंड 1893 से ये स्टैब्लिश्ड है आइसक्रीम थिक शेक इंडस्ट्री में. एंड सूरत में ही हमारे 24 प्लस आउटलेट्स हैं. एंड अभी कैसा है कि 7 स्टेट्स एंड 28 सिटीज़ तक हम एक्सपैंड कर चुके हैं. एंड नेक्स्ट स्टेप अभी हमारे गल्फ एक्सपेंशंस है. एंड पहले कैसे थे हम सारे हमारे मॉडल्स जो है कोको प्लस फ्रेंचाइज बेस पे करते, पर अब हम फोको में इंटरेस्टेड है करने के लिए. सो वही एक मोटो के साथ इस एग्जीबिशन में हमने पार्टिसिपेट किया है. ત્યારે આઈસ્ક્રીમમાં વપરાતી મશીનરી એટલે કે જુદા જુદા પ્લાન્ટ કઈ રીતે તૈયાર થાય છે અને મિનિમમ મશીનરી કેટલાની આવે છે તે અંગે પણ ત્યાં જાણકારી આપવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે આઈસ્ક્રીમની મશીન બનાવનાર કંપનીના પણ સ્ટોર ત્યાં આગળ જોવા મળ્યા હતા. અમે આઈસ્ક્રીમ અને ડેરી લાઇનની બધી જ મશીનરી બનાવીએ છીએ અને ફિલ આઈસ્ક્રીમમાં એક્સપોમાં એ ખાસ કરીને માર્કેટિંગ માટે ને થોડો રિસ્પોન્સ પણ સારો મળે છે. આમાં અહીંયા હાલ 200 લીટરનો આખો પ્લાન્ટ આઈસ્ક્રીમ પ્લાન્ટ છે અને એ સિવાય અમે અલગ અલગ ટાઈપના કેપેસિટીના હોમોનાઇઝર પણ અમે અત્યારે શો કર્યા છે. આઈસ્ક્રીમને ઠંડી રાખવા માટે વપરાતા ફ્રીજ, કોલ્ડ સ્ટોરેજ, ડીપ ફ્રીઝર બનાવતી કંપની આઈસમેક ઉપરાંત બ્લુ સ્ટાર કંપનીના પણ આઉટલેટ આ એક્સપોમાં જોવા મળ્યા હતા. અમારી કંપની ટોટલી ડેરી આઈસ્ક્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને જે રેગ્યુલર જે કોમર્શિયલ બેઝની બધી જ રેફ્રિજરેશન આઇટમ કે ભીષ્મ પિતા કહેવાય રેફ્રિજરેશન કંપનીમાં, કે રેફ્રિજરેશન લાઇનમાં લગભગ કોઈ અમારી કંપનીની કમ્પેરિઝનમાં બીજી કોઈ કંપની નથી. અમારી મેઇન પ્રોડક્ટ હતી કોલ્ડ સ્ટોરેજ, કોલ્ડ રૂમ જેને કહેવાય. પાછું અમારું પેનલનું કામ છે, કોલ્ડ સ્ટોરેજનું કામ છે, એમોનિયા પ્લાન્ટ છે, ઘણા બધા મતલબ કેટલા ઇક્વિપમેન્ટ છે રેફ્રિજરેશન લાઇનમાં. અને હવે જસ્ટ હમણાં લેટેસ્ટ અમે આ વર્ષે નવું ચાલુ કર્યું છે ડીપ ફ્રીઝર અને વીસી કુલર. એમાં બી અમારી ફૂલ રેન્જ છે 175થી લઈને 1000 સુધીના બધી રેન્જમાં વીસી કુલર, ડીપ ફ્રીજ. અને એક અમારી એક મેઇન મોનોપોલી એ છે કે અમે કોપર રેન્જમાં બી એક રેન્જ બનાવીએ છીએ જે અધર કંપનીમાં નથી. એ એનો બેસ્ટ બેનિફિટ છે. અને કંપની આઈસમેક એટલે સર્વિસ સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે કે આઈસમેકમાં સર્વિસ એટલે કે તમે આંખ બંધ કરીને માલ લઈ શકો છો. અને બજારમાં બી માર્કેટમાં અધર જે કંપનીઓ છે એ બી ઘણી રીતે અમારા બજારમાં અમારા ઘણા બધા એપ્લાયન્સીસમાં અને કંપનીઓમાં છે જ. એટલે લગભગ તમને ક્યાંય નવું નામ ના લાગે. અને રિયલમાં રેફ્રિજરેશનમાં બેસ્ટ નામ એટલે કે આઈસમેક. અમારું સ્ટીવિયા એક્સટ્રેક્ટનું મેન્યુફેક્ચરિંગ છે અને સ્ટીવિયા ટેક કંપનીથી બિલોંગ કરું છું હું. અને અમારી જે કંપની છે ઇન્ડિયાની ઓનલી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે. અપ ટુ નાઉ જર્મની, ચાઇના ત્યાંથી સ્ટીવિયા એક્સટ્રેક્ટ ઇન્ડિયામાં આવતું હતું, પરંતુ અમારી કંપની છે એમણે મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું અને 2002થી સ્ટાર્ટ કર્યું છે. અત્યારે અમારો પાયલોટ પ્લાન્ટ ચાલુ છે અને ઘણી બધી જે પ્રોડક્ટ્સ છે જેમ કે બેવરેજ છે, કુકીઝ વગેરે, બેકરી પ્રોડક્ટ્સ છે, ડેરી પ્રોડક્ટ્સ છે, એમાં શુગર રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે અમારી પ્રોડક્ટ્સ યુઝ થાય છે.
આઈસ્ક્રીમમાં અગાઉ જે રીતે 18% જીએસટી લગાવવામાં આવતું હતું તે માટે એસએસઆઈ સીએમએ દ્વારા સરકાર સામે ખૂબ જ લડત આપવામાં આવી હતી અને કમિટીના જનરલ સેક્રેટરી દ્વારા રાજ્યમાં જઈ 8 વર્ષની લાંબી લડત આપવામાં આવી હતી અને હવે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયને તમામ એસએસઆઈ સીએમએ આવકાર્યો છે. हम लोग जब एकत्रित हुए थे 2017 से, जब जीएसटी आया था, उस टाइम हम कंपोजिशन में भी थे, 5% में भी थे, लेकिन हमारी सरकार के जो जीएसटी काउंसिल वाले हैं उन्होंने ठीक 3 दिन बाद 72 घंटे बाद हमें तंबाकू पान गुटखा के साथ जोड़कर बाहर निकाल दिया. उस 2017 से लेकर आज 2025 तक 8 साल हो गए हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए. कहाँ पूरे हिंदुस्तान का कोई वित्त मंत्री नहीं छोड़ा, कोई हिंदुस्तान की कोर्ट नहीं छोड़ी, मतलब 8 हाई कोर्टों में केस हमारा चल रहा था. जिस मुहिम में मेरे साथ गुजरात से मुकेश कोठारी जी, हिम्मत भाई जी, अपने जीवराज भाई जी, हमारे विवेक मिश्रा जी, महाराष्ट्र से अनिल पटौदी जी, दिल्ली से मेरे साथ ये थे, गंगानगर से अपना नरेश जी थे, पंजाब से कुलदीप जी थे, मतलब हर स्टेट से मेरे साथ जो जो चले, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. और अपने माननीय मोदी जी का जिंदगी भर आभारी रहूँगा जिन्होंने हमारी इस आइसक्रीम इंडस्ट्री को नया जीवन दान दिया है. અગાઉ 2 વર્ષ વર્લ્ડ આઈસ્ક્રીમ એક્સપો દિલ્હી નોઈડા ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વર્ષે અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે વર્લ્ડ આઈસ્ક્રીમ એક્સપો 2025 નું આયોજન 3 દિવસ માટે કરવામાં આવ્યું છે. અમે ચાલુ કર્યું હતું 6 મહિના પહેલાં આનું અમે લોકો પ્લાનિંગ કર્યું હતું અને દર વર્ષે અમે કરીએ છીએ. લાસ્ટ યર અમે 2024માં શરૂ કર્યું હતું, માર્ચમાં એ નોઈડામાં રાખ્યું હતું. એ જ વર્ષે ઓક્ટોબરમાં સેકન્ડ સિઝન લઈને આવ્યા. રિસ્પોન્સ બહુ સારો મળ્યો. પછી ગુજરાતની પબ્લિક અને આઈસ્ક્રીમના લોકોએ કીધું કે તમે એક વખત અમદાવાદમાં પ્લાન કરો. સો એ પર્પઝને ધ્યાનમાં રાખીને અમે લોકો અમદાવાદમાં પ્લાન કર્યું. અને કેમ વિજ્ઞાન ભવન, બિકોઝ ઇટ ઇઝ સેન્ટર ઓફ અમદાવાદ, તો બધાને આવવા જવામાં છે ને બહુ સહેલું પડે છે. છેલ્લા 2 હતા ને એ ઇન્ટરનેશનલ એક્સપો સેન્ટર છે નોઈડામાં, સેક્ટર 62, ત્યાં કર્યા હતા. અને અહીં ત્યાં અમારા ફર્સ્ટ એડિશનમાં ઓલમોસ્ટ 80 સ્ટોલ્સ હતા અને સેકન્ડ એડિશનમાં 120 સ્ટોલ્સ. અને આ વખતે અમે અહીંયા આયોજન કર્યું છે તો અહીંયા અમને બહુ સરસ રિસ્પોન્સ મળ્યું છે. 180+ સ્ટોલ્સ છે. વરસાદ હોવા છતાં ઓલમોસ્ટ તમે જોઈ શકો છો હોલ આખું ખચાખચ છે. વિઝિટર્સ આવ્યા છે, B2B પોર્ટલ છે તો એ લોકો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાથી આવ્યા છે. અને વી આર એક્સપેક્ટિંગ પીપલ આર ઓલ્સો કમિંગ ફ્રોમ આઉટ ઓફ કન્ટ્રી. આઈસ્ક્રીમ એસોસિએશનનું એક્ઝિબિશન છે, સ્મોલ સ્કેલ આઈસ્ક્રીમ મેન્યુફેક્ચર એસોસિએશન આ એક્ઝિબિશનને આયોજન કર્યું છે. અને આની અંદર આઈસ્ક્રીમના લાગતી જેટલી બી વસ્તુ છે બિહાઇન્ડ ધ સીન, એટલે આઈસ્ક્રીમની મશીનરી, રો મટીરિયલ, પ્રિન્ટિંગ, પેકેજિંગ, પછી રેફ્રિજરેટર, કોલ્ડ રૂમ, આ બધી જ અલગ અલગ જાતની જેટલી બી મશીનરી પાછળ હોય છે એક આઈસ્ક્રીમ બનાવવામાં. એક આપણે ખાઈએ છીએ એક આઈસ્ક્રીમ, પણ એક આઈસ્ક્રીમની પાછળ કેટલું બધું સિસ્ટમ લાગે છે એ બધા લોકો અહીંયા એમનો પોતપોતાના સ્ટોલ લઈને આવ્યા છે. અને મેજરલી આની અંદર જે બ્રાન્ડ્સ અમારી સાથે આવ્યા છે દેટ ઇઝ અદાની, એના જે વેજીટેબલ ફેટ્સ આવે છે. પછી રેફ્રિજરેશનમાં વાત કરીએ તો આપણે બ્લુ સ્ટાર છે, પછી નેસ્લે છે. આ સારા બહુ જ સારા બ્રાન્ડ અમારી સાથે આમાં આવ્યા છે. તો આ હતો વર્લ્ડ આઈસ્ક્રીમ એક્સપો 2025 કે જેમાં આઈસ્ક્રીમને લગતી તમામ પ્રકારની પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગથી માંડીને કોલ્ડ સ્ટોરેજ, આઈસ્ક્રીમ રેપિંગ અને અન્ય એવા સ્ટોલ્સ પણ ખૂબ જ મહત્વના જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ હતો ગુજરાત ન્યૂઝનો સ્પેશિયલ રિપોર્ટ. આવા સ્પેશિયલ રિપોર્ટ જોવા માટે જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ સત્યની સાથે. નમસ્કાર.